Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர் கபடு வாராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழுபிணியிலாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பு அகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும் ஒரு துன்பமில்லாத வாழ்வும் துய்யனின் பாதத்தில் அன்பும் உதவி பெரிய தொண்டரோடு கூட்டு கண்டாய். அலையாழி அறிதுயிலும் ஆயனது தங்கையே ஆதி கடவுரின் வாழ்வே அலையாழி அறிதுயிலும் ஆயனது தங்கையே ஆதி கடவுரில் வாழ்வே அமுதீசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி அருள்பாமி அபிராமியே அமுதீசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி அருள்பாமி அபிராமியே. திருச்சிற்றம்பலம். Welcome. It is important to be devoid of intellect in the quest of the ultimate truth in any spiritual practice. In this week's Andhaadhi, Sri Bhattar places emphasis on this aspect, whereby he sings Vizhinir Malgi, Arivu Izhandu, Mozhi Tadumari, and the list goes on. Let us listen to the song. விரும்பித் தொழும் அடியார் விழிநீர் மல்கி மெய்ப்புலகம் அரும்பித்ததும்பிய ஆனந்தமாகி அறிவிழந்து சுரும்பிற்கழித்து மொழி தடுமாறி முன் சொன்ன எல்லாம் தரும் பித்தராவரென்றால் அபிராமி சமயம் நன்றே. Let us gain some insight into some of the very important phrases composed by Bhattar in this Andhaadhi. Something like Vizhinir Malgi, Arivu Izhandu, Mozhi Tadumari. Let us look at each one of these three phrases. First, Vizhinir Malgi. Tears actually have a purifying, rejuvenating and light-bearing power, as well as a great capacity to heal. Tears connect us to the feminine side of God. Comfort, compassion, gentleness, kindness, humility, and inwardness, and reminds us of our connection
to Mother Earth. It is important to keep in mind that God, though not male or female, from a gender perspective, is both masculine and feminine. Sri Bhattar says, in bhakti, there must be tears of inexplicable joy. Next, Arivezhandu. Since the intellect is our predominant instrument, religious exercises are likely to become excessively intellectual in their character rather than being comprehensive. Often man has a predilection to be proud of his intellect, and it is well known, as it is said, pride goeth on horseback and cometh back on foot. It is not true that humans are predominantly intellectual. Reason is a very convenient tool to argue out our desires, which become demonstrably rational in scientific language when they are cast into the mold of this peculiar instrument we call intellectuality, which itself is difficult to define. There is some remnant of the level from which we have risen in the series of evolutionary movements, that there are 8.4 million of species into which an individuality is born is told by our scriptures, which means that the human species is not the final word in the process of creation. We are also told that in order to reach this level of humanity, we must have passed through many millions of other than human species, whose remnants naturally persist in the psychic residue of our personality. The intellect is not always spontaneous in its working. It requires great exercise and premeditation. But instincts do not require such labor. They are automatic. The Bhakti Yoga Shastra, or the system of the practice of devotion to God, which Sri Bhattar alludes here, can be said to be in many respects deeper in its fathoming the nature of man than the intellectual feats of logical thinking. There is some peculiar significance in the very unpleasant statement we have towards the end of the 11th chapter of Sri Bhagavad Gita, wherein the great Lord in his cosmic form says that nothing that man does can make him fit for this cosmic vision. Not all that he has studied, not all the charity that he has done, not all the austerities, not anything that he has done can be adequate for the purpose of this glorious vision of the universal being. This form of mind can be beheld only by devotion, love, declares the Lord. What sort of love? It is not the shallow affection that we pour on brittle glass in this world. It is the very substance out of which love is made. Love rises from the spirit in humans. It is not a character of intellect or any of the psychological functions taken at face value. When the root of our personality is shaken, we are said to be in love. And we can also hate as a counterpart of this love. But basically, hatred is not our essential nature. Hatred is a superficial air that the opposite of our psychic personality puts on. But at the root, we are all spirits, which is all bliss, illumination and love. In this song, Sri Bhattar summarizes he is happy to follow the Shakta Dharma of Abhiraami, which in his views are the supreme form of worship. அபிராமியை மனதில் வரித்து விரும்பி வணங்குவோர் கண்ணில் நீர் மல்கி உள்ளம் முழுதும் பரவசமாகி
தோன்றிய மகிழ்ச்சி பெருக்கின் இனிமையில் தேன் உண்ணும் வண்டை போல தன்னை மறந்து கழித்து எண்ணமும் மொழியும் ஒன்றாய் சேராத பித்தர் போல் நடந்து கொள்வார்கள். எனினும் அவள் வழி நல்வழியே என்கிறார் பட்டர். ஒரு எளிமையான சிறப்பான உட்பொருளும் இருக்கிறது. அபிராமியின் அடியவர்கள் முன்னுக்கு பின் முரணாகவும் உன்மத்தர் போலவும் பித்தராகவும் பரவசப்பட்டும் இருப்பார்கள் என்று அடையாளம் காட்டுகிறார். அப்படி தோன்றினாலும் அவ்வடியார்கள் பற்றி இருப்பது அபிராமியின் பாதங்கள் ஆகையினால் அவர்கள் அபிராமியின் வழியிலேயே போவார்கள் என்றும் சொல்கிறார். இன்னொரு விதமாகவும் பார்க்கலாம். ஐயா, நான் தவறாக திதி சொன்னதால் என்னை பித்தனென்று சொல்லி பிணமாக்கவும் முடிவு செய்தீர். என்னை பித்தனாக்கியது சாதாரண இவ்வுலக பற்றா? இல்லையே, பற்றற்றவள் பற்று. அதனால் என் வழி நல்வழிதான் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது பார்த்தீர்களா என்று பட்டர் தன்னை ஒருத்தவர்களை கேட்பது போல் இருக்கிறது. இனியாவது அபிராமி அடியார்களை அடையாளம் கண்டு அவர்கள் செல்லும் வழியில் சேருங்கள் என்று அவர் சொல்வது உட்பொருள். இந்த பாடலை பாடும் பொழுது பட்டர் எத்தனை பரவசத்துடன் இருந்திருப்பார் என்று நினைக்க தோன்றுகிறது. காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி பாடியிருக்கிறார். பல பேர் கண்ணீர் என்றாலே வருத்தத்திலோ வலியிலோ மகிழ்ச்சியிலோ வருவதுதான் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எப்படி நம் மனம் நிரம்புகிறதோ அந்த நிரம்புகிற நிலைமையை கண்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. அது ஆனந்தமாக இருக்கலாம், துயரமாக இருக்கலாம், துன்பமாகவும் இருக்கலாம், பரிவுணர்ச்சியாக இருக்கலாம், இரக்க உணர்ச்சியாக இருக்கலாம். மனம் உணர்விலே நிரம்புகின்ற போது கண்கள் ததும்புகின்றன. அதற்கு அடுத்த அடையாளம் உடம்பிலே ஒரு சிலிர்ப்பு ஓடுகிறது. இவற்றையெல்லாம் நாம் உற்பத்தி செய்ய முடியாது. ஒருவரை பார்த்து வணங்குவது போல் நடிக்கலாம், சிரிப்பது போல் நடிக்கலாம், உடல் சிரிப்பது போல் நாம் நடிக்கவே முடியாது. விரும்பி தொழும்படியார் விழிநீர் மல்கி மெய்ப்புலகம் அரும்பி. தெய்வத்தை அடைவதற்கு நமக்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருப்பது அறிவு. 5 பேர் அறிவும் கண்களே கொள்ள என்கிறார் சேக்கிழார். ஆன்மீகத்தில் ஆழங்கால் பட்டிருக்கிற ஒரு அவதூதரை பார்த்தால் அவர்கள் செய்யும் காரியம் அறிவுக்கு உட்பட்டது போல் தெரியாது. ஆனால் அறிவு நிலையை கடந்திருப்பார்கள். சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் என்று ஒரு திகம்பரர், ஆடை அணியாதவர், இஸ்லாமிய அரசர்களின் அந்தப்புறத்திற்குள்ளே போகிறார். எங்கே போகிறோம் என்பது தெரியாமல் அந்தப்புறத்தை தாண்டி நந்தவனத்தை நோக்கி போகிறார். அரசன் வந்து அவர் கைகளை வெட்டுகிறான். அவருக்கு கைகள் வெட்டப்பட்டதும் தெரியவில்லை. அவர் பாட்டுக்கு போகிறார். இவ்வளவு பெரிய ஞானியாக இருக்கிறாரே என்று பதறி அவர் கால்களில் விழுந்து அந்த கைகளை திருப்பி கொடுத்தால் கொடுங்க என்று வாங்கி ஒட்ட வைத்துக் கொண்டு போய்விடுகிறார். அவருடைய ஸ்தூல சமாதி கரூரிலிருந்து 10 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நெரூரில் இருக்கிறது. அவரை பார்த்து அரசன் கேட்ட முதல் வார்த்தை அறிவிருக்கிறதா என்பதுதான். அவரை பார்த்தால் அறிவை இழந்தவர் போல் தோன்றுகிறார். அவர் அறிவை கடந்தவராக இருக்கிறார். தேனை அருந்திய வண்டு எப்படியெல்லாம் கழிக்கிறதோ அவ்வளவு கழிப்பை இந்த பக்தர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். தெய்வ சந்நிதியில் உண்மையான அடியார்கள் நிற்கிற போது நமக்கு தெய்வத்தை பார்ப்பதா இவர்களை பார்ப்பதா என்பது தெரியாது. அந்த பரம்பொருளின் பூரண கடாட்சம் அவர்களுடைய முகத்திலே பொங்கி பிரவாகிக்கும். வண்டுக்கு ஒரு தனித்தன்மை உண்டு. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு ஆத்ம சாதகருக்கு உதாரணமாக வண்டைத்தான் சொல்கிறார். வண்டானது தேன் கிடைக்கிற வரையில் ஓசை எழுப்பிக்கொண்டே போகிறது. வண்டு முரல்கிற ஓசை சத்தம் என்று அதை சொல்வார்கள். அம்பிகைக்கு அதுவே ஒரு மந்திரம். அந்த ஓசையை எழுப்பிக்கொண்டே போய் மலரில் அமர்ந்து தேனை தேடுகிறது. தேன் கிடைத்து தேனை உண்ட பிறகு அதனிடம் இருந்து ஓசை வருவதில்லை. அதுவரைக்கும் அவ்வளவு ஆரவாரம். தேன் பருகிய பிறகு சத்தமே இல்லை. ஆத்ம சாதகர்களும் அப்படித்தான். எங்கே ஆண்டவன் எங்கே ஆண்டவன் என்று தேடிக்கொண்டு போவார்கள்.
தெய்வ அனுபவத்தை பருகிய பிறகு அந்த ஆனந்தத்தில் தடுமாறுவார்களே தவிர அவர்களுக்கு அந்த உணர்வை வெளிப்படுத்த முடியாது. தெய்வ அனுபவம் என்ன செய்கிறது? மாணிக்க வாசகர் சொல்கிறார், மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதிர்த்து உன் விரையார் கழற்கு இரு கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்த்து உன்னை போற்றி செயசெய போற்றி இன்னும் கைதான் நெகிழவிடேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளேன். இன்றைக்கு என்ன திதி என்று கேட்டார் அரசர். அமாவாசையை பௌர்ணமி என்று சொன்னபோது மற்றவர்கள் மொழி தடுமாறி சொல்லிவிட்டார் என்று நினைத்தார்கள். அல்ல, அடியார்கள் சொன்னதுதான் மொழி. அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அது நடக்கும். வெளியே பார்த்தால் அறிவிழந்தவர்களாக மொழி தடுமாறியவர்களாக அடியவர்கள் திகழ்கிறார்கள். அபிராமி சமயம் என்பது பக்தி, தன்னை மறக்கிற பக்தி, தன்னை இழக்கிற பக்தி, தன்னை கடக்கிற பக்தி. பித்தர்கள் போல் தோன்றுவார்கள், சதா சர்வ காலமும் அம்பிகை சிந்தனையிலேயே இருப்பார்கள். இவர்கள் சொல்லும் எந்த சொல்லும் பலிக்கும். அது அபிராமியின் சொல். இதுதான் அபிராமியின் சமயம். அபிராமி என்ற சொல்லிற்கே பேரழகி என்று பொருள். பேரழகான சமயம் இந்த சமயம். விரும்பித் தொழும் மடியார் விழிநீர் மல்கி மெய்ப்புலகம் அரும்பி ததும்பிய ஆனந்தமாய் அறிவிழந்து சுரும்பிற் கழித்து மொழி தடுமாறி முன் சொன்னவையெல்லாம் தரும் பித்தராவர் என்றால் அபிராமி சமயம் நன்றே. அம்மா அபிராமி, அபிராமி சரணம். With this, we have come to the end of this presentation. We will see you in the next one. Om Tiruchitrambalam. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.